Nice ümitlerle vatanğa kayttık. Toprağın öperek selamlar ayttık. Yaşayalmaz dünyada vatansız insan, parlak gelecek için tek arzum vatan. Her şeyden kıymetlidir dağı, bayrı, çölleri çiçeklidir gönlümnün yeri. Karadeniz dalgası çağırır sabadan, milletimnin anası, tek arzum vatan. Giraylarının mirası güzel Hansaray. Bayrağımның tamgası yıldız gibi yıltıray. Yüreğimde tek o var, sizge kalsın cihan. Kalbimnin sesidir, tek arzum vatan. Terk etmem seni ey güzel Kırım. Gurbet bitirir beni, yok olur tilim. Sen benim her şeyim. Kalbimde her an sen için yaşayım. Tek arzum vatan. Esselamu Aleyküm saygılı sevgili teleseyircilerimiz. Vakit şerifleriniz hayırlı olsun. Tek Arzum Vatan programımıza hoş geldiniz. Sizleri görmekten, size hizmetten gayet memnun ve sevinçler içindemiz sevgili dostlar. Sizni can gönülden selamlayız ve 1,5 saat devamında bu akşamını sizinle geçireceğiz. Kısmet olsa saygılı seyircilerimiz, hatırlatamız bizim yayınımız canlı şekilde. Bizden bağlanınız, öz fikirlerinizi bildiriniz ve suallerinizi aytınız. Sevgili dostlar, burasını da aytıp koyayık. Evet, şimdi ekranlarımızda telefonlar çıkacak. Sizinle canlı programda olmanın ayrı bir keyfi vardır, neşesi vardır. Onu aytıp koyayım. Çünkü onu aytmasam olmaz. Gerçekten de onu biz yaşayık. Ve beraber olmak her zaman güzeldir. Bir de ricamız olacak. Telefon etkende, telefon vaktinde, telefon eten vakitte televizyonun sesini kapatınız da bizi telefondan dinleyiniz. Biz sizi dinleyik, eşitemiz dedik mi işte sözünüzü başlayabilirsiniz. Sevgili dostlar, bugünkü acayip programımızın misafiri, acayip insan, iş adamı, inşaatçı, elbette ki çoğunuz tanırsınız, neredeyse herkes tanıyor. Enver ağamız Emir Hacıyev, Abdülhamit oğlu bugün bizim misafirimiz stüdyomuzda. Hoş geldiniz ağam. Selamun Aleyküm Nurudi Efendi. Aleyküm selam. Selamun Aleyküm Tamiyalı Hanım. Size de selam saygılarımız Selamun Aleyküm olsun. halkım. Selamun Aleyküm. Bütün dostlarım, koydaşlarım, hepsi bilgen kişilerine selam diyeyim. Evet. Hayırlı akşamlar hepsine. Hepimize inşallah. Ağam, sizi stüdyomuzda görmekten çok memnunuk. İnanan teleseyircilerimiz de Enver kardeşleriyle, ağa beyleri, kimilerine emce, kimilerine ağa, kimilerine oğul diyen gibi biz büyük ailenin evlatlarımız. Bugün biraz daha tahsilatlıca, güzel, böyle bir yakından tanış olacağımız. Çünkü hayatı ve icatları diyeceğimiz işte ömrü. Ama ondan evvel Tamil Hanım ne dersiniz? Enver ağamızın işte onun bir tanıtım bir videomuz var. Onu bir seyrettik. Ondan sonra programımız devam edecek. Buyurunuz. Enver Emir Hacıyev cemiyette belli insan, tecrübeli ve istidatlı kurucudur. Enver Bey Endüstriya Razvitiya Kuruculuk Şirketi'nin müdiri, Kırım Cumhuriyeti başı yanındaki Kırım Tatar Halkı Şurası'nın azası ve Kızıltaş Futbol Klubu'nun Tesisçiler Şurası'nın azasıdır. Kırım'da nam kazanğan kurucu bir sıra fahri yarlıklar ve teşekkürler sahibidir. Ular çok yıllık insaflı emeği, ihtisaslı ırışmeler, kuruculuk sahasının inkişafına büyük istek koşkanı ve hayriye işleri için verilgen.
өз өміріні үш дәуірге бөле. Біріншісі Өзбекистан, яғни балалық, gençlik çağı ve okuf yıllarıdır. İkincisi şahıs olarak şekillenüvü, yani zanaat alıvı ve iş yolunun başı. Üçüncüsü ise vatanğa qaytuv ve öz kuruculuk faaliyetini yanıdan tiklemesidir. Onun beraber şahsi işinin açıluvıdır. Enver Bey'nin ömür şiarı, muvaffakiyetinin anahtarı gayret ve ciddi emektir. Elmara Hanım'a teşekkürler bildiremiz. Bizim muhabirimiz Güzel Birlev hazırladı. İşte Enver Ağa, kısa olsa da sizin faaliyetiniz ile tanış olduk. Endi nasılsınız? Bugün endi akşam bunda stüdyadasınız. İş gününüz nasıl geçti? Allah'a şükür. Çok şükür. Çok Her şey yaxşı. Keyifler yaxşı mı? Buraya gelip çıkıncaya kadar bileyik siz bu Yalta taraflardaydınız barıp da. geldim ve konuştum. Güzel bir görüşü oldu ya. Allah'a Eğer şükür. mümkün olsa ne görüşüydü onu bir aytınız da. Biz dedim onda büyük projektimiz var. Onu şimdi projektimiz yapamız. İleride inşaat Ministerstvo projesi, kulturi Rusiyadan kelgen müdürü edim de. Onunla konuştuk. Ну, bir grafiklerini baktık, gördük. Şimdi çalışmak gerek. Ağa, kim geldi gene tekrar aytınız da o haqda ben laf eteydim de. Kim geldi Rusiyadan dediniz? Minister müdürü, minister kulturi degeni. O kelgen edi. Evet. Enver Ağa, levhada buna aytıldı ki sizin için demek muvaffakiyetinin bir sırrı ya da anahtarı bu daima gayret ve emektir. Yani muvaffakiyet sizin için bunu anlatırsınız mı? Nedir? Вопрос такой тяжелый и, скажем, такой длинный. Удача, она не бывает такой успех сразу тебе. Она рождается, я думаю, трудом, жизнью, воспитанием, и потом уже в конце ты можешь сказать, что ты достиг чего-то и какого-то успеха. Поэтому я считаю, что это сама жизнь, это и пройденный этап твоей жизни, это и есть успех, я думаю. Yani gerçekten de evveli Enver Ağamızın sözünün kuvveti sevgili dostlar. Allah-u Teala bizi yaratmış, yaşayık, canımız sağ ve intilecek şeyimiz var, umudumuz var. Evveli bundan başlayıp işte bunun kendisi bir bizim dediğimiz kazançtır yani ve verilen bize lütftür. Şimdi burada bir şey var. Enver Ağamızın fikirleri, hayatı ile şimdi tanış olayık. Ama ondan evvel biz neden başlayık? Programımızın zaten gayesi ya. Bizim halkımızın hayat yolu, bugüne gelen yolu. Doğru değil mi? Enver Ağam, siz elbette ki vatanda doğmadınız. Ana baba vatanda doğup siz beraber bizler yani aynı nesil evlatlarıyız. Orada doğduk. Özbekistanlarda işte başka yerlerde. Ana baba vatandan ve nereye varıp düştüler? Bundan bir hatırlayan şeyleriniz vardır. Eki ağız onu alayık birinci. Kaysı köylü, temelden kaysı köylüsünüz anadan babadan? Babam Takıl köyünün Sak rayonundan. Anam Bağatır köyünün Bahçesaray rayonundan. Onlar düştüler nege Savhoz Savay Jalakuduk rayonu Anjan Oblaskiye. Düştüler. Ondan da tanış olup evlendiler. Ondan son ana 49'da Kaç bala oldu? 4 bala olduk. Büyüğü Gülnara aptem. Hayatta mı herkes? Yok. Allah rahmet eylesin. Ebalarımız geçindi 5 yıl evvel. Allah rahmet eylesin. Ruhu şad olsun. Size Allah uzun ömürler versin kalanlara. 3 balamızdı. Oğlan bala. Öyleydi. Ve niye yani siz değilsiniz o köy yok şimdi. Babanızın köyü yok dediniz ya. Kırım'a kayıtkanda biz varıp geldim. Baktık, gördük. Köylerimiz kalmadı. Bir taş kalgan idi. Şimdi de yok o. Anam köyü var. Bağat köyü var. Ben yıl baram onda.
Evinde kordum. Öyle mi? Bakalım da. İnşallah Bekim'dir. Onu satıp alırım. Onu da ben. İnşallah orada bir güzel bir şeyler kurarsınız oralarda. Yaparım Ve bir şey. Baba köyünü de yanıdan tiklersiniz inşallah. Evet, Allah nasip eylesin. Sürgün nereye olmuştur ana babadan? Sürgün kayda oldu? Kayda varıp düşüldü birinci? Ben ayттım da неге совхоз сарайға түштілер, олар Анжан облыстыке. Enver ağa ve balalığınızdan neler hatırlaysınız? Bana bu daima verilgen sualdır. Bu bizim sualimiz. Yani ana baba, ballar, akşam belki de sofra etrafında neler hakkında aytaydılar? Yani ailenizi nasıl tanıdınız, nasıl göz açtınız? Ondan bir iki taassurat ve Enver ağamız orasını söyleyeyim. Hayatını üçe böldü. Özbekistan en kısa vakit. Ondan sonra Tomsk. Ondan da Kırım dedi. Şimdi başlayalım. Bundan balalıktan aileyi nasıl Ну katıldınız? да, правильно Нурудин Эфенди отметил. У меня 3 этапа жизни. Вот Узбекистан, где я родился, молодость моя, учеба в школе. Томск – это, в общем-то, мое становление, где я получил профессиональное высшее образование. Ну и стал, в общем-то, руководителем строительного подразделения. И Крым, вот уже тоже Крым, 23 года здесь в Крыму. В общем-то, здесь, ну, такая, как сказать, такой этап самый ответственный и такой. En heyecanlısı hem de. Да, он и тяжелый, и радостный, вот так я вам Evet, скажу. evet. Çünkü vatan. Tek tarafı. Çünkü vatan. Да. Ağam şimdi ailenizden ne hatırlaysınız balalık vaktinizde, mektep vaktler? Biraz onu hatırlayıp da son Belki devam meraklı edelim. bir adetler vardı. Korantanızda Не, ну neler? мы, семья-то большая была, понятное дело, времена тяжелые, 60-е годы, росли все, прошли это, сами знаете. Ну, в основном, конечно, мы были нацелены на учебу. На учебу. Нас никогда не заставляли баран пасти или еще что-то делать. Все знают, такой дешлер-блелер. Я в основном целенаправленно всегда говорили, учиться надо, баллар, учиться. Только учеба, только образование даст возможность развиться дальше. Babanız ne iş yapardı? Bunu bir sormak Babam istiyorum. мастер-бригадир нефтяных вышек, поэтому он такой известный человек у нас там был. Тоже, и он тоже так настраивал, балам okumak gerek dedi. Allah ona rahmet eylesin. Ama çok güzel. Tahsil birinci yerde turaydı değilsiniz ya. Okuş, tahsil. Конечно, но мы все равно росли со всеми своими, поэтому больше, конечно, бегали. Но тогда, когда пришло время получать аттестаты, мы, конечно, 9, 10 классы довели, так сказать, на учебу и таким образом были уже подготовлены. У нас школа была очень сильная, у нас, скажем так, 95% поступало в высшие учебные заведения. Потому что, да, Maşallah. у нас было не село, у нас был поселок нефтяной промысел, Южный Алмышик, знают, наверное, наши многие соотечественники об этом. Поселок такой, подчинение, московского подчинения, напрямую Министерству нефтяной промышленности СССР подчинялся. Поэтому там было особое отношение к нему. Учителя были с Ленинграда. И, в общем-то, это дало результат, что наша действительно наша школа была одна из самых сильнейших в области. И очень хорошо, что там жило почти 80-90% крымских татар. Öyle mi? Evet. Ha, Öyle. öyle. Koyedimizde. Balalığınızdan arzunuz nasıl zanaatını seçmek istediniz? O da bir meraklı ha. O da bir meraklı. Bilirsiniz mi? Да, да. Evet. История Sevgili dostlar burasını mümkün aytacağım. olsa da ya. Enver Ağa burasını aytayım. Sevgili dostlar programlarımızda arada biz laf etemiz ya. Yani gerçekten de biz yani burada çıkıp da bir vakit geçireyik değil. Bu programlarımızdan bir ders olsun evlatlarımıza. Kimdir? Şimdi o vakti da laf edeceğimiz de Enver Ağamızdan bir iki şeyler soracağımız tavsiyelerini elbet. Yani bir şeyden başlay bala ama o olmay. Kol kanadını düşürmek de doğru değildir. Başka şeydir. Onun ötmeki belki başka zanaattadır. Onun артından varması. İşte nasıl olurmuş? Şimdi Enver Ağamızda da öyle bir şeyler olmuştur da. Ну да, по жизни у каждого есть, скажем, определенные решения. Бывают даже и ошибки, но все равно ты должен это правильно понять, оценить и сделать выводы с этого.
Evvel Я kime тоже vardınız? хорошо учился, был, так сказать, отличником тоже в школе сами. Ну и поехал в институт поступать, единственный в Советском Союзе. У нас тогда ТИАСУР назывался в Томске, Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники. Oh, Единственное. У нас много крымских татар с нашей школы тоже закончили этот институт. Ну и так, я знаю, многие еще другие товарищи учились, единственные. Но так получилось, что мы там полбалла не набрали, чтобы остаться на очном. Нас зачислили на вечерний факультет. Вот это очень большие надежды, когда на тебя возлагают, и ты поехал на чужбину, не на чужбину, а далеко, там за 4-5 тысяч километров от семьи, молодой парень, поступать туда. Вот. И я помню, вышли мы с института, когда увидели вот это решение, так сказать, комиссии приемочной. И я тогда, честно говоря, заплакал. öyle mi? Мне было очень обидно было. Заплакал, думаю, какими я приеду домой, и что я матери скажу, вот, что я не смог на очный поступить в факультет. Было очень обидно. Еще с другой стороны, что хорошо учился в общежитии, в абитуриентами, когда мы были. Все приходили, понятно, всем рассказывал, давал списывать, и всем как учитель был. А в итоге, знаете как, когда экзамен, там бывает всякое на экзамене. Вот такое всякое произошло, что мне чуть-чуть не хватило. Уехал домой, и вот Нуриддин Эфенди, в Узбекистан, Нуриддин Эфенди сказал вот в жизни, что бывает. Да. Попал на стройку, попав на стройку, я себя там почувствовал. Вот вижу, могу, знаю, чувствую, мне даже доверяли уже многие инструменты, прорабы, поэтому я почувствовал себя здесь нужным и таким конкурентным. İlk meşale orada yandı da. Да. И, в общем-то, не сидели мы, просто носили кирпичи. Нет, конечно. Молодым тоже могу сказать, что работая с утра до вечера, вечером приходили, мы ходили в вечернюю школу, и там 3 или 4 дня в неделю я занимался и математикой, физикой, и другими предметами, которые нужно было для поступления на следующий год. Поэтому я как бы еще раз заканчивал 10 класс, но свою базу, так сказать, укрепил. Потому что было очень обидно, когда вот ты знаешь, что ты можешь прыгнуть на 7 метров, а в тот момент, когда надо было прыгнуть, ты прыгнул на 5 метров. Обидно, конечно, обидно. Elbette. Хотя ты эту планку всегда брал. Ama siz bilesiniz ki o 7 metre atlayabilirim yani. Я способен на это. Способен на это. Да. Вот o inanç sizi gene de ileri... Да, но все равно, я почему и говорю, кроме того, работы, я еще и занимался и дома, и в вечерней школе. Это, конечно, была целеустремленность такая. И когда приехали мы поступать уже на следующий год в Томск, понятное дело, я все на пятерке сдал, и меня тут же уже отправили без приказа на сельское хозяйство, на сборы там урожая. Буду демек, siz isbat ettiniz. Biraz evvel ayttınız da yapabilem men ушина. Өзіңізге де isbat ettiniz, yaptınız. Bir мақсатқа erishtiniz. Это я почему и говорю здесь. Я себя еще подстраховал тем, что еще больше. Когда приехал сюда, я здесь просто был уже такой супер абитуриент, что тут же вот на улет все. Maşallah. То есть это о чем говорит? О том, что целеустремленность, если занимаешься, трудишься, результата ты добьешься. Не получилось, значит, надо оценить причины, почему такое произошло, и дальше продолжать, ничего страшного. Bu da bir В жизни derstir. Evet. никогда не надо отступать от... Vay maşallah. Sevgili dostlar, işte bizim gençlerimiz, bizim evlatlarımız, işte ana babaları, emceleri, dayıları diyen gibi büyük ana büyük babaları kolay yol geçip gelmedi ki bugüne kadar kolay yol olmadığını bilmeleri ve nelerden geçtiklerini bilmesi çok mühimdir. Ve Enver ağamız ne yaptı? Gelecek yıl gene geldi ama girdi. Şimdi ağam siz oraya gelip girdiniz. Hem de inşaatçı olmaya başladınız da. Çünkü onun zeminini Özbekistan'da biraz evvel dediniz ya stroykalarda inşaatta olduk diye.
Siz orada endi kendinizi taptınız yani. Kim olacağınızı, kim olmanız gerekliliğini bildiniz. Ve Zenat'ın taptım ben o vakti. evet, taptınız. Buna kim sebepçi oldu? Arada bir sebepçi olan var mı? Bir kimse dedi mi ki kardeşim sen böyle yap ya da oğlum sen böyle yap dedi mi kimse? Yok, bravo demeydi. Özünüz. O zaman. Maşallah. Güzel. Şimdi hayatınızın ikinci etapı başlıyor Tomsk'ta. Öyle mi? Ma katına er vakti aytaydı. Oy balam, oku balam. Son papkan alısın öyle etip yürüyorsun papkama dediler. Şimdi o meselede de bir şey soracağım. Papka diyende diplom var. Bizim papka gerçekten de papka. Onu da birazdan soracağız. Yani bir insanın oğlum adam oldu diyen bir söz var ya, adam olacak oğul ya da ki işte evladım. Ona birazdan gelirik. Ağam siz onda okudunuz ve hayatınızın endiki ikinci bölümü Tomsk. Oralarda devam etti. Doğru mu? Doğru. Nasıl üniversite ve evlenişiniz de sizin biraz meraklı oldu. Oraları bir anlatsanız. Orada evlendiniz. Yengemize de buradan selamlar olsun. İnşallah birazdan. Это, конечно, учился с вдохновением, можно сказать. Вдохновением учился. Хорошо, тоже отличником был. Приятно было, когда на доске почета ты висишь. Приезжаешь к себе в поселок, в школе, тебе с директором встречаешься, говоришь там. Очень приятно, когда все ходишь, Лера, видишь, что вот молодой человек так учится хорошо. Bu arada bir Kırım'a ziyaret hiç oldu mu? Kırım'a gelip gittiğiniz hiç oldu mu? Yok, o vakti yok idi. O 76-77 seneleri idi. Onun için o vakti daha laf çıkmadı Kırım'ın için. Ama Kayıtmağa da. aylanıp Daha gelmek, perestroika kimede şimdi. turist olarak ya da işte misafir olarak gelip gitmek o vakitla daha olmadı ya. Genç ediniz, kendiniz Tomsk'ta hayatı başladınız. Üniversitede okuyanda, üniversite devamında evlendiniz mi ya bitirdikten sonra mı? Nasıl oldu bunu bir anlatsanız. Ну, университет это каждому молодому человеку это большая школа. Я считаю, что университет дает еще очередной шаг для того, чтобы человек получил образование с точки зрения там, науки и техники, это одно. И второе, в это время как раз молодой человек становится человеком, который уже начинает сам принимать решения по жизни. Ay sağ olun. Да, вот уже будучи там на 5 курсе, понятно, мы все в то время уже определялись, как дальше жить. Многие женились, в том числе и это участи меня застало. Так по жизни получилось. Нас много крымских татар училось в Томске, и мы создали такое землячество из крымских татар. Землячество. Землячество, да. İş neydi bu? Nasıl ne olurdu? Ne yapardınız? Ну, встречались между собой, говорили мы, Vay maşallah. вот в таком кругу сидели, знакомились, спрашивали жизнь в Узбекистане, здесь о Томске, кто как учится, кто там спортом как занимается. Мы там музыкой занимались, я играл тоже в оркестре русских народных инструментов на домбре-басе таком. Есть инструмент такой. Домбра. Домбра, да, домбра. Getireyik mi şimdi bir dombra ağam? Ha? Я давно не играл. Там бас нужен большой и медиатор такой вот спитак. Такой большой ağalar, медиатор. beyler, bizde Ну, dombra мы var играли mı? классику играли, в основном классику, Maşallah bak увертюры. muzika da var ya. И оркестр был народный, лауреатом были мы лауреатами, много концертов давали. Yani pek faal Филармонии. aktifydınız çeşit sahalarda. Evet ya. И не только это жизнь такая студенческая, это не просто учеба с книжками, нет, конечно. Мы спортом занимался, я там уже и кандидат в мастера спорта стал по настольному теннису, футбол играли с утра до вечера, тоже успевали, все успевали. И учиться успевали хорошо, отлично. И музыкой занимались, и футболом, и теннисом, и чем еще не занимались. Şimdi burada ben onu demek isteyeyim aziz dostlar. İşte inşaatçı ve Kırım'da büyük büyük inşaatlar yapıp gelen şirkettir. Bilirsiniz camiyi de kuralar şimdi. Enver ağamızın zaten ona nasip oldu. Ama hayatını görüyorsunuz nasıl geliyor. Sportta var, muzikada var. İşte ama talebelik vaktlarındaki birlik ve землячество dediniz ya. Землячество, да. Ну вот в этом землячестве я как раз свою Эминею увидел, познакомился. Эмине Енге, я? Да, полюбил ее. И, в общем-то, уже на 5 курсе мы женились. Yengemiz niyerlidir? Burada bir meraklı bir şey var gene birazdan gör. Yengemiz niyerlidir я aslında. айтtım da, ну сейчас я тоже
многим скажу, это случай такой. Biz Enver ağayla böyle bir program televideniye dışında da arada Редко, görüşmelerimiz ola конечно, da. бывает. Evet. Son ağam. После женитьбы мы приехали, женились, приехали в Узбекистан, тоже там небольшую свадьбу отыграли, Сервер Кокура свадьбу, кстати, молодой парень, он и Базер, та вся команда та, их отыграли, женились, и потом через некоторое время узнаю я с Кайната, когда общался, что он с деревни Салтаба, а Салтаба и Kaysı rayonu? Kaysı rayon? Sak rayonu. Sak rayonunda ya. Салтаба и Такылкоя қоншы еділері бар. 3 километр. И мен емжем қатынайды неге Салтабаға. Не үшін десең, сонда мектеп еді. Ha, mektebe katmayın. Емжем қайнатаман бір сыныфта оқы еділер екен. O son belli oldu. Nasıl güzel. Sonradan belli oldu. Ondan, sonlardan da belli oldu. Ну, öyle. Nasıl tesadüf ya? Güzel. Aileniz hakkında endi laf ettik. Endi elbette devam eteriz. Şimdi aileniz ile bağlı güzel bir levhamız var. Geliniz seyircilerimiz ile birlikte onu seyrettik. Sonra devam edeceğiz. Buyurunuz. Куранта бу догмуш ve en yakın adamlardır. Куранта bu bizni sabırsızlıkla beklegen evdir. Enver Emiratjiyev için onun ailesi dünyada en kıymetli zenginligidir. Erkun onun gönlünü aile azaları, balları ve torunları kızdıra ve hayatını yaraştıra. Enver Emiratjiyev 1957 senesi Özbekistan'da dünyaya geldi. Babası Ablamit Ağa Doğmasak rayonunun Takıl, anası ise Zera Hanım Bahçesaray rayonunun Bağatır köyündendir. Мы с Энвером Аблемитовичем близкие родственники. И его бабушка и мой дедушки родные брат и сестра. Вернее, мой отец. Не дедушка, а у нас один дед на двоих. В Багатыр Коинден жили до войны. И вот спустя где-то лет 30 встретились. Уже в 59-м, 60-х годах мы встретились. Ну, как встретились, и тогда я первый раз увидел Энвера. Энвер Ага, он очень хороший семьянин, он для семьи делает все возможное, помогает детям, воспитывает внуков. Он это в семье. На работе он точно такой же, очень отзывчивый. Никогда слова «нет» у него не выходит, если обращаешься по личной просьбе. На работе он, как руководитель, принципиальный, строгий, требовательный. Enver Bey'nin балалығы Özbekistan'da geçe. Cenubi Alamışık Umumtasil Mektebini bitire. Mektepte pek hareketçen ve her şeyini bilmege istegen talebe olgan. Şu çizgileri studentlik devrinde de aynı edi. Enver Bey 1976 senesi Tomsk Kuruculuk Mühendis İnstitutuna kire. Ala derecede okuv yurtının işinde faal iştirak etti. Lyja sportu, futbol ile uğraştı. Rus halk aletleri orkestrinde çaldı. Şu yılları Enver Bey Emine Hanım'la tanışa ve 1980 senesi evleniyorlar. Дружелюбный, постоянный, любящий. 1997 senesi Enver Emiratjiyev öz kurantasının vatanğa көче. Bunun beraber ömrünün yanı sayfası açıla. Bunda bu malege çıktık. 1999 senesinde kelgen edik. Яғни алдық, Enver'de konuşum bu yerге kelip түшкені de o yıl, bir yıl evvelden. Biz beraber o уже azırcaydı o, bizde yok da. Öyle sonra alıp vardık evimizin. Bütün de kıyınçıklar. Ondan bizden beraber çapkalay konuştan bilşe öyle beraber көтерілдік. O da bizde.
балаларымыз да ойнай жүрген еді фақылғанда, олар да осып шықты үйленді өпсілер. Біз енді текадан еслі олдық, бияс башлы, қарба балар олдық. Енді мұна балалар ташқылды, біз қалдық. Эмираджиевлер Курантасы 40 ел дивамында sevgi ve yüksek seviyeli terbiye kaideleri muhitinde yaşay. В первую очередь добрый, чуточку по мере строгий. Ну, он для меня пример. Я как бы равняюсь к нему. Как он, так и я. Очень умный, благородный. Он всегда учил нас быть добрым по отношению к другим людям. Даже если на зло никогда не отвечать злом. Вот. Был добрый с нами, там, в принципе, нас никогда не ругал. Но вот в плане учебы он был строгий. То есть учиться, читайте литературу, развивайтесь. Ailenin en esas an'anesi akşamları beraber toplanmak, kahve çay içip biri-birinden sağlık sorap yapılgan işler ve fikirlerle paylaşmaktır. Böyle görüşüler Kur'an'ta azaları arasında bağını kavileştire ve onun kıymetini zenginleştire. Этот праздник самый милый, самый добрый и красивый. Мы поздравим наших мам, это так приятно нам. Biz ise Enver Bey ve onun Kur'an'tasına böyle sıcak muhitte ömür boyu yaşap, onların sevgisinden ilhamlanıp, daha çok yıllar devamında vatanımızın yanı inşaatlarla yaraştırmağa dileyimiz. Güzel. Evet, çok Kaç güzel. torunumuz var Enver ağa? 5 torunum var. 4 oğlan bala çıkıyor, 1 kız çıkıyor. Ay maşallah, Allah uzun ömürler versin, hayırlı torunlar olsun. Buna ailenizle de böyle tanış olduk. Çok hoş, çok güzel. Aha burada elbette ki biz şimdi devam etmeden evvel biz Tamila Hanım ailesine, yengemize, evlatlara, kuda taraflara da herkese buradan selamlarımız, saygılarımız olsun. Hayırlı aileler, hayırlı torunlar olsun. Elbette, Ve teşekkürlerimizi bildiririz. ana babalarına, Tamam. milletine layık ve hizmet edenlerden olsun inşallah. Şimdi burada bir şey var, dayınız. Dayınızı ben bir tanır gibiyim ama şey yapamayayım ama o dayınız sizin Ural'a düşmüş ya. Nasıl oldu da son görüştünüz? Onu bir aytabilir misiniz? Ural'dan nasıl kayıttı? Enver ağa biz devam ederiz. Bizge telefon açan seyircimiz var. Kabul ettik. Alo, buyurunuz. Televizyonun sesini kapattınız, telefondan eşittiniz. Buyurunuz. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Akşam çiftleriniz mübarek olsun. Allah razı olsun. Cumalarınız mübarek olsun. Geçen cumalar, evet. Hoş geldiniz bizim millet teleyayınına. Enver kardeşim. Allah'a şükür vatanımız Kırım'ımız. Bütün köşelerdeki Kırım Tatarlarını toplasın. Hepsi gelip vatanda yaşamağa nasip etsin. Vatan hakkında bir kısa şiirim var. Şunu okuyacakman, razı olsanız. Buyurun. Makbule'nin niyeti budur. Bugün Cuma günü. Kırım benim kutluk kanım. En sevgili bizim toprak. Sürekli tek alkışlar sana. Geleceğe şen suretke doğan. Gururlana vatanım, milletim ile gururlu bakışın bütün dünyaya bellidir. İnkişaf etmeye tırışkan halkım. Otmuşunu unutma milletim. Baba dedeler, cenk etkenler, asırlar boyu sen unutma Kırım'ını. Ne akran, baylığın olsa da, bay olsan da unutma ana babanı. Onlar yaratkan sen için ana vatanını. Sen olsan vatanın Kırım'da unutma yapacak namazını. Sen dünyada en şanslı, baktı insansın. Her bir ana kuana oğul kızına geleceğini oylay. Yürekteki dost düşmanlarga kulku olma. Vatanında, Kırım'da yaşamağa aşık dostum. Allah Teala yardımcı sana. Bizge güç beri, şans beri, Kırım'ım vatanım. Şunday olacak. Daim olur, gelecek bekliyor bizine. Akşam şerifleriniz mübarek olsun.
Sağ olunuz dinlediğiniz için. İnşallah. Siz de çok sağ olun. olunlar. Güzel sözler ya. Enver ağam bu size kardeşim diye dedi bak bir şiir söyleyeceğim dedi ilhamlanıp işte Allah razı olsun ablamızdan da parantasına da bütün halkımıza amin dedikleriniz olsun abla hayırlısı ile. İşte Kırım'ımızı güzelleştiren ağalarımızdan birisi de işte stüdyomuzda bugün işte inşaatlar işte aklınıza hiç gelir miydi? İnşallah inşaatçı olurum da Kırım'a vatana kaytıp vatanda büyük inşaatlar yaparım diye ya. Evet. Это время. Evet. Nasip Yani- meselesi Allah'a Evet. şükür. Şimdi dayınızı Ural'dan ne zaman kayıttı? Hatırlaysınız mı? Они в 59 году переехали. Вернулись в Узбекистан. Даже не Özbekistan. вернулись, а приехали в Узбекистан, да. Evet. Onlar mı evvel Kırım'a geldi siz mi? Yok, мы там жили в Узбекистане, а они на Урал попали. Niye? Kırım'a kayıtış. Kırım'a kayıtışta. Сюда это. А с Урала в 59 году приехали. Мы-то их не видели, но знали, знаете, в те времена. И вот в 60-х годах, я еще маленький был, Айдар ага, когда приезжал, он старше меня, тогда я хорошо помню. Ve komşunuz da Nazim Ağa güzel bir sözler ayıttı. Rejisörümüz ayta ki da bir seyirci telefon açtı. Kabul etiniz bağını ve devam ederimiz. Alo buyurunuz. И реконструкция автовокзала. Даже спонсоры у нас есть. Алло. Buyurunuz. Можно говорить, да? Evet aytınız buyurunuz Gavarici. Selam aleyküm. Akşam şerifiniz hayırlı olsun. Aleykümselam Allah razı olsun. Her vaktiniz hayırlı olsun. Alışkadan size zahmet edeyim. Hoş geldiniz. Siz bugün yaxşı передача yaptınız. Ben kolegim. Ben de 3. seferden son instituta girdim. Politexnik'e stроитель. Şimdi ben seni kırmızı diplomla stроитель'ini bitirdim. Politexnik'e. Çok çalıştım. Ben şahitayım anlat. Ben bizim stроитель'imizi alışta misafirliğe çağıracak olayım. Ne de alıp gelsin. Bunda bir iki mesele var. Canlı meselesi. Оккультовых сооружениях и захоронениях. Ben bunda sponsor taptım. Beni kurmaya. Gelip bunu görüşüp, bunu görsetip, bu sponsorla tanışık edip, görüşüp o adamla laf edip aytar bu bizim meseleyi. Peki ya, telefon kaldırınız neydi televizyonda? Aytınız. Konuşarak bitti. Ağa. Telefonum 79-78. Ağa bakınız şimdi stüdyoya değil de işte arkadaşlarımıza, rejisörlerimize telefon başında oturan hanımefendiye telefon numarınızı kaldırınız, adınızı, yerinizi ve ağamız son sizinle bağlanırız. İşte inşallah hayırlara vesile olur. Çok güzel. Hayırlı olsun inşallah. Telefon ettiğiniz için de çok sağ olunuz. Evet, konuşarak нечем deseniz. Ben Ağustos'ta şimdi çok çalışam. У меня там 4 объекта, Партенити, Валушти, Малоречки, onun için. Çok güzel. Her hafta Ağustos'ta olan ben, her hafta. Evet, telefon numarınızı kaldırmayı unutmanız. Konuşarak onda. Biz devam edelim. Enver ağamına Nazim Ağa komşumuz. Nazim Ağa перейдем da. Aytdı, birinci yıllarımına beraber mında ev kurup başladık, beraber ballarımız endi o'sdi dey. Bu komşuluk bağı hakkında. Meraklı fikirleriniz var. Это очень повезло мне, очень повезло, когда сосед такой, как Назим Ага, они тоже приехали следом за нами сразу. В один год, да, мы приехали, буквально они приехали. И на моих глазах у него родилась двойня, и кызчык. В прошлом году уже свадьбу сделали, замуж одну выдали, так что подросли. Вот так вот время быстро идет. Но Назим Ага это такой один из самых уважаемых у нас на улице организаторов, активистов, которые нашу улицу держат вот так вот. Везде порядок, чистота, если обратили внимание, все это всегда у нас прибрано, убрано. Это вот благодаря ему, он такой активист. Да, всех так воспитывает соседей, чтобы каждый смотрел за своим двором, и перед двором, и за забором, и свои. В общем-то, это дает удовлетворение такое. И каждый смотрит и старается, тянется за ним, чтобы не отставать. İşte
ev azbarın temiz olacak. Ondan sonra sokak ulitsa yani mahallen temiz olacak. Ondan sonra işte vatanın temiz. İşte bundan başlanıyor her şey ağam. Komşuluk bakam sizde yakşı gitti ya. Komşu bağı, komşuluk. Komşuluk bizim için çok mühimdir yani. Он очень любит Крым. Каждые выходные выезжает на горы, снимает, делает слайды, съемки, выставляет в интернет. В общем-то, такой он активный человек. Ben bakam ki Творческий человек. Ay maşallah. Меня много раз зовет на горы. Я всегда обещаю ему пойти, но у меня вахтım yetmiyor o kadar. Arada tapınız vakt ağam. Öyle varınız arada gerçekten de rahatlanırsınız. Bakam ki Enver ağamız ne diyorlar? Ev almadı, komşu aldı diyorlar ya, bir atasözü var. Enver ağa yaxşı komşuyu almış endi. Doğru mu? Doğru. İşte bir orada zenginlik o da. Allah hayırlı eylesin. Birbirlerinize her zaman hayırlı olunuz. Buradan komşuya, Nazım ağamıza, bütün komşularınıza, mahallenize selamlarımız olsun. Çok güzel. Bu da bir örnektir. Enver ağa, ballarınızla, torunlarınızla көреміз ki vakit geçirmege pek sevesiniz. Bir anyani, tradisiya, anyani var mı Хорантанызda, ailenizde? Daima böyle riayet etilgen. Ну, мы всегда встречаемся с семьей. Любой праздник, так мы все приезжают обязательно. У нас как родовой дом теперь стал. Ага. Поэтому здесь уже как бы третье поколение сейчас растет. Olarla nasıl vakit geçiresiniz? Belki rahatlık günleri torunlarla. Мы, когда дети приезжают, это радость в доме. Дети дома, внуки дома. Понятное дело, занимаемся, когда есть время, играем, тренируемся. В общем-то, вот все, что необходимо для того, чтобы для развития ребенка, мы тем, в общем-то, и занимаемся. Yani kendi öz ailenizdeki vardı ya, dediniz ya, образование, tahsil, birinci yerde turaydı. Sizde de öyle turdu mu? Torunlarınızda da öyle devam ete mi? Öyle Хадамовна, kızınız öyle Да, de сейчас уже у меня... tahsil meselesi ciddi. Да, сейчас у меня уже внук вот, в 2 классе. Единственный татарин в классе, в 13-й школе. Так получилось, видно, там нет у них в классе. Но который занял 1 место по русскому языку и литературе и висит на доске почета этой школы. Молодец, машалла балам, давай. Занимается, тренируется. Тоже вот недавно 1 место занял по спортивному единоборству. В общем, öyle такой, mi? Да. Ay maşallah. То есть, когда в человеке вот внутри сидит такое стремление, желание всегда быть активным, стремиться добиться результата, где-то вначале там было не обязательно быть прям уж первым разбиться, нет, конечно, но стремиться к этому всегда надо. Когда ты стремишься стать первым, ты тогда развиваешься, конкурентный становишься, и человеку по жизни легче потом. Burada bir şey sormak isteyeyim ağa. Aslında hem iki soru bir yerde, iki tane vapros bir yerde yani. Şimdi elbette ben isterdim ki bir inşaatçı olarak, iş adamı ve inşaatçı olarak gençlerimize iki ağız tavsiyede bulunsanız. Şimdi bu arada ve sizinle sohbet etende bir arada bir firmanızda oturanda ben hatırlayayım. Arada oladı yanlış bir karar aldınız. Решение приняли, да, неправильную, да. Siz anladınız ki yanlış karar aldınız. Orada ne yapasınız? Ama bir şeyler oldu yani. Наверное, у каждого в жизни такое тоже бывает, я думаю. Evet. У каждого бывает. Yanılmayan bir Allah'tır. Конечно, после Томска, приехав в Крым, это было осознанное решение. В Томске мы, понятно, жили хорошо. Я руководителем строительного крупного треста был. Kaç yıl yaşadınız? В Томске, да, и Крым учил yaşadık. 23 yıl Tomsk'ta. Да. Поэтому такое решение принял, приехали мы сюда. Ясное дело, здесь никто тебя не ждал с распростертыми руками. Понятно, меня даже мастером на работу не брали, будучи управляющим, главным инженером треста. Ну, обстановка была такая, это 97-й год, 8-й год, тяжелое время было. И, в общем-то, надо было как-то жить. Пошел, понятно, в бизнес, а я бизнесом не занимался. И тогда стройка, это была государственная стройка. Я поэтому всю жизнь работал в государственном строительном тресте. Мы строили огромные-огромные заводы и города.
2 города построил. Но здесь, будучи сюда приехав, работу строительную такую я не нашел. Хотел устроиться, конечно, понятно, в эти большие строительные компании меня никто не взял. Ну, в общем-то, долго себя искал, и никак... Мираға bu yere toxtaya bir teneffüs yapayıq. Çünkü Kenya'da studiyamızda telefon açan seyircimiz var. Evet, telefonumuzu alayıq. Buyurunuz, alo. Alo. Buyurunuz. Алло, салям алейкум. Aleyküm selam. Меня зовут Дидем. Мы смотрим с супругом вашу передачу. Хочу сказать огромное спасибо Энвирага. Он строил наш объект, а не центр. Мы очень довольны остались сотрудничеством, работой. Вот, хочу сказать, что это была... Алло. Да. Айтыңыз. Buyurun. Профессионалы, сказать Энвирага вам за все, за вашу помощь, за то, что вы нам построили такой-то центр. Хочу сказать Сагу за ваше понимание, которое вы нам оказываете. Алло. За ваше сотрудничество. Это человек, профессионал с большой буквы. Всех Сагу Sizge sağ var. Вы сделали для нас. Всех Сагу. Савонлар. Evet. Очень приятно слышать такое. Вот ради этого работаешь. В итоге, когда заказчик, это она пришла ко мне со своим мужем, им надо было медицинский центр построить. И мы, в общем-то, исходя из всех исходных данных, которые она имела, мы ей помогли и, в общем-то, построили медицинский центр. И она сейчас дальше продолжает его начинять оборудованием. Ну и скоро, наверное, Аллах смецы заработает. И это будет все на pользу людям. Конечно, приятно. İnşallah. Allah hayırlı eylesin. Çok hizmet etsin o merkez. Ve ağam, şimdi geldiniz buraya ama oradaki, şimdi bunu sormak isteyeyim Ну, de. я хочу что сказать. Все мы, кто не приехал в Крым, на первых порах попали в такую ситуацию, когда каждый искал сам себя здесь. Как выжить, где себя найти, в чем найти. И я тут, понятное дело, на стройку меня не взяли, я пошел в такой, скажем, бизнес. Бизнес купи-продай, он, знаете, надолго не хватает, если ты не умеешь торговать. В итоге остались мы 1 на 1. И что же делать? И мне говорит, поехали обратно в Томск. Я говорю, сабр, говорю, держись. Рвалась обратно уже. Я говорю, не надо. Ben onu aytacaktım ağa. Да. Onu aytacaktım. Oradaki güzel işinizi taşlayıp bunda geldiniz. Да. Siz bildiniz bunda öyle kıyın olacak, kolay olmayacağını gelende indi, doğru da. Ama ne için bunu yaptınız? Ну, все уже здесь были. Bütün Kur'an'tamız mındaydı. Anam mındaydı, babam mındaydı. Vatan diye. Da, vatan mındaydı, bitti. Vatan için, gerekirdi. vatan için her şeyden vazgeçilir, öyle mi? Поэтому я и так затянул, пораньше надо было приехать. Ну, все равно это Balalar anda nerede doğdular sizin balalarınız esas? Tomski'de doğdular. Esas onda ya. Esas Kızım hepsi, balabanıydı o hepsi vakti keyinde o 10. sınıfta okuydu o. Баларыңызға оларын яшылығынан, genç olğanlarından beri en esas bir belki fikir ya da bir prinsip neler öğretiyordunuz ve daima neler Я айтайын? сейчас Нуриддин Эфенди доскажу вот, на его вопросы, потому что это, наверное, поучительно для многих молодых людей будет. Olsun, evet. Потому что вот эта торговля, Куйбышевский рынок прошел, многие как не приду, ой, Энвирага пришел, пришлось и там, значит, открывать точки целый год. Потом кафе мы взяли, работали на берегу, рынок построил в Коктебеле, многие, наверное, знают тоже. Там, ну вот 5-6 лет, наверное, я вот этой работой занимался. Магазин, кафе, ну, знаешь, не твоя работа, она не по душе, и очень было плохо, тяжело, очень тяжело. И тогда так вот взял. Ama ruhtan düşmediniz ya. Да, и потом... Духом не упали. Духом не упал, потом так, ты сказал и отрезал, и пошел, в общем-то, уже
на такую строительную стройку пошел. Через Совмин прошел и пару лет поработал там. И, в общем-то, когда я начал заниматься строительством, я тогда почувствовал себя, знаете, как удовлетворенным, спокойным. Я стал конкурентным, стал развиваться. Мне это интересно, это мое. Я всю жизнь строитель. А тут попытался заниматься торговлей, потому что не было возможности. Ну и все, я вам скажу так. Поэтому я на работе, знаете, как на празднике. Все говорят, ой, наверное, и жена, и все так говорят. Ağa bir şey sorayım sizden. Şimdi Samila Hanım da şey etti ya evlatlarınız diye. Onun hakkında eğer isterseniz bu ailede evlatlarınızı dedi de evlatlarınıza esas nasıl prinsiplerde terbiyelediniz evlatlarınızı? Ну, уже дети мои, я сейчас услышал, выступали они, выступали. Говорит, дома, доброте. Ну, понимаете, в этой доброте есть и свой принцип. Добро делаешь, и человек, это считай, сделал добро, он обязан, и он как бы, знаете, этим добром как бы его дисциплинируешь, чтобы он развивался, чтобы он делал там правильные, хорошие вещи. Да, действительно, через ругание или через наставление человека никогда не поставишь на правильный путь. Evet. Поэтому старайся или собственным примером взять это, сделать, показать, или вот таким образом людям помогаешь, показываешь. Что... Şimdi iki soru ağa. Aile kurmak, aile yönetmek, upravlette aile. Büyük binalar, inşaatlar, stroykalar yapmak ve firmayı upravlet. Bunun kaysısı daha da incedir, kaysı mürekkeptir, сложно, kaysıdır сложный şey tarafı. Bunu aytabilir misin? Я вам скажу так. Построить там или завод, или стройку, это нет никакой сложности. Если ты профессионально подготовлен, это очень просто, очень просто. У нас все многие крымские татары-строители, они могут строить, но они строители как бы дома своего, но они не строители профессиональные, которые могут завод построить или крупное здание построить. Чтобы это сделать, надо быть действительно профессионалом. Чтобы всю эту технологическую цепочку. Это, для меня это уже просто. Только не хватает, конечно, времени на все. Но, как вы говорите, скажем, воспитать ребенка, поставить его, создать семью, воспитать ребенка и обучить его, поставить так, чтобы семью создали. Дальше они пошли. Это, конечно, сложнее. Это намного сложнее. Потому что все-таки человек развивается, знаете, надо чувствовать его психологически, и через свои биотоки надо ему передавать вот эти хорошие свои помыслы, чтобы ребенок правильно воспитывался, правильно делал. Не все ведь идеальные, конечно. И мы тоже в свое время в детстве тоже какие-то вещи делали непристойные. Но все равно главное то, что нам родители заложили, это ты должен быть человеком, должен быть образованным, семья. Вот этот наш путь, в общем-то, мы проходим и показываем пример своим детям. Иншаллах, я думаю, bizimiz torunumuzda олар также они наш путь уже протоптанный. Enver ağamızın sözünden o geldi ki görüyorsunuz da yani bir insan yani büyük inşaatlar yapmak, büyük binalar kurmak, büyük firmaları yönetmek o kadar değil ki nasıl ki aileyi yönetmek, terbiyeleyip insan yetiştirmek. İnsan yetiştirmek намного сложнее. Evet. İşte ama sevgili dostlar çok insanlar evet Allahu Teala evlat vere ama evlat ve aile bu dünya demektir. Kainat demektir. Kainat, dünya. Çünkü her şey insan yapar her şeyi. İnsan yetiştirmek en mürekkep şey olduğunu Enver ağamız da söyledi. Ama biz düşünüyoruz ki Allah verdi, o kendi kendine ama öyle düşünenler de var yani. Ama bu sefer bakay ki yok o zaman insan yetişmeyi yani onun eğer ahlaki tarafı, medeni tarafı, dini tarafı bu tarafları olmazsa bir tek mütehassıs yetiştirmekle olmadığını nasıl bir iş adamından da eşleyik işte. Allah cümlemize hayırlı evlatlar,
hayırlı evlatlar yetiştirmeyi, hayırlı aileler kurmayı nasip eylesin inşallah. Нуридин Эфенди, вы большой психолог. Estağfurullah, estağfurullah ağam. Maşallah sizge. Estağfurullah. Все правильно говорите. Только вот Örnek olmak. Evet, şimdi Şimdi Levhaga da vaktimiz geldi. Biz işle bağlı fikirlerinizni dinledik. Endi işte bizim muhbirimiz de sizin işinizde oldu. Anda da levha hazırladı. çok meraklı şeyler bekliyor sevgili dostlar. Buyurunuz. Buyuk Cuma Cemi Kırım'ın mimarcılık numunelerinden biri olacak dep aytsak yanlış olmaz. İnşaat an'anevi Kırım Tatar örneklerinin yaraştırılganı ona unikallik, özgünlük bağışlay. Kuruculuk işlerini alıp bargan Industriya Razvitiya şirketinin müdiri Enver Emiradjiyev'nin bildirgenine göre Cuma Cemi şirketinin kuruculuk faaliyetinin mühim bir inşaatıdır. Umumen şirket 2007 senesi tesis etildi. İş küçük obyektler kuruluvundan başlandı ve adım adım büyük şirket derecesine yetti. Bu şirketin faaliyeti devamındaki dilber inşaatlarını Kırım'ın farklı köşelerinde rast getirmek mümkün. Misal olarak Kezlev'deki Ulukamorya, Yalta'daki Atlantida akvaparkları, Zazirkalye ev mesken kompleksi, Ayuvdağ musafirhane kompleksi, Kırım'ın birkaç şehrinde fresh ticaret merkezleri, Akmezcit'nin Kantar sokağındaki tibbiyat merkezi ve diğerleri. Industriya Razvitiya öz adında aks etilgeni gibi her taraflama inkişaf etti, yani leyhalar üzerinde çalışa. Enver Bey ile uzun bir süredir dostluğumuz var. 2014 senesinden beri, yani 6 senedir tanıyorum. Kendisiyle hem Kırım'da ticari konularda hem de Kırım Tatar meselelerinde pek çok defa toplantılar yaptık. Birlikte hareket ettik. İşte geçtiğimiz yıl İstanbul'da Türkiye-Kırım Ekonomik Forumunu düzenledik beraber. O forumda pek çok Türkiye'li yatırımcılar, ticaret adamları katıldı, 150'den ziyade. Bu insanlar Kırım'da ticaret yapmak konusunda oldukça istekliler. İşte biz de Enver Bey'in bazı projeleri var. Bu projelerle ilgileniyoruz, yatırım projeleri. İşte bu konuları görüşmek üzere Kırım'a geldik. Ayrıca kendisiyle de Kırım Tatar konularında da uzlaştık pek çok konuda. Kendisi iyi bir iş adamı, iyi bir Kırım Tatarı. Yani birlikte, beraberlikte pek çok iş yaptık ve ileride de yapacağız umuyorum. Umumen işhanenin gayelerini 300'ge yakın insan ömürge geçiriyor. Kuruculuk merkezine sık-sık Rusiyadan vekiller tekliflerinin geliyor. Dostane ve maksudar müzakereler neticesinde büyük ve meraklı leyhalar meydana geliyor. Мое присутствие здесь и активные контакты с Industry Development, с индустрией развития, это как раз связано с тем, что этот человек, когда с ним только познакомился, он сразу же покорил своими деловыми качествами, своими умением работать с людьми и видеть стратегические перспективы развития Крыма. Enver Emiradjiyev işdeşleri, fikirdeşleri için haqiqiy örnektir. С Энвером Леонидовичем мы познакомились со дня основания нашей фирмы 2005 года. Ну, как человек, конечно, он очень порядочный. Как руководитель, можно сказать, замечательный. Всегда спокойно подойдет ко всем вопросам, разъяснит, спокойно выслушает, даст советы дельные. Ну вот сколько лет мы уже вместе работаем, он всегда относится к нам со всем вниманием. Если у нас какие-то проблемы, он нас обязательно выслушает, окажет первую помощь. Всегда, всегда с людьми он может найти общий язык и может построить вот наше производство таким образом, что все, я думаю, весь наш коллектив доволен нашим руководителем. Энвера я знаю уже почти 15 лет. Он очень многогранный человек, многогранный. У него я его видел, как он даже красиво, даже вот танцует. Я вот обратил внимание, один раз увидел. Он очень красиво умеет танцевать. То есть у человека есть даже такой вот слух и такой вот тонкая такая черта.
А вообще, как человек, он, как с тех самых времен, как мы стали вместе работать, я действительно более внимательно стал обращать внимание, что он очень добросовестный и порядочный человек. Прежде всего, я его знаю как порядочного человека. Он никогда не бросается словами. Если он сказал, то есть он за это несет ответственность, и он всегда выполнит сказанные им обещания или какие-то дела, он обязательно их доводит до конца. Очень приятно такие слова слышать. Evet, Enver Ağa, şimdi bakınız böyle güzel sözler işittik şirketinizi. Evet, şirketinizde çok oldu. Teşekkür bildirim ben. Niçin deseniz приятно слышать такие слова. Biz bakamız ki misafirleriniz de vardı hem Tomsk'tan hem işte bu üniversitede gelmiş orada bir şey. Случайно так совпало, как раз делегация Турции была в этот момент, в день съемок. Aha. И они тоже попали в кадр, я вижу, и в университете уже дал тоже интервью, поехал. Çok güzeldir, çok güzel. Ага, bu arada... Президент, обратили внимание, Тарасенко Виктор Сергеевич, с ним тоже работаем много сейчас. Это президент Крымской академии наук. Мы готовим несколько таких экологических проектов по Крыму. Актуально это сегодня для Крыма. Ну, такой человек инициативный, умный. Yani sizin gününüz, iş gününüz böyle gayelerle, fikirlerle. Каждый день, вот так вот, каждый день у меня с утра до вечера. Korkaydım Yalta'dan gelip çıkacak mı canlı yayına diye. Каждый день так. Пунктуальный инсан. Коллектив большой, конечно, спасибо всем, кто добрые слова говорит, но знаете как, когда большой коллектив и большая ответственность такая за мной, как за руководителем, как за хозяином предприятия, потому что больше думаешь как бы не то, что не о деньгах, а вообще об этом даже не думаешь, а больше думаешь о коллективе, как обеспечить всех и работы одно, зарплаты второе, там социальные определенные, у каждого есть потребности, их тоже надо смотреть. И многие, у каждого какая-то болячка есть. А куда идут они? Понятное дело, идут к директору. Конечно. Иногда здесь, там. Приходится, конечно, вникать. Я никогда никому ни в чем не отказываю, обязательно выслушаю. И обязательно постараюсь по мере своей возможности, нахожу такую возможность, чтобы помогать своим людям. Потому что это коллективы, семьи за ними стоят. Понимаете, это как большая семья. Evet, aynen. Bu ikinci ailenizdir sizin. Da. Enver Ağa, ben kendim şahidim. Ben daha televizyonda çalışmazdan evvel, eğer hatırlasanız bir vakitler gelmiştim, şirketinize gelmiştik. Ben orada demiştim ki bak adam nasıl meşgul insan, iş adamı ama geldim, daha beni tanımayadınız o vakit. Ama nasıl vakit ayırdığınız ve Eduard, yardımcınız, его тоже привет отсюда. Он очень великолепный человек, я так знаю. Вот мне так кажется. Правильно я говорю? Я про него тоже хочу сказать в камеру. Эдуард, спасибо тебе огромное. Это друг у меня уже, я с ним знаком с 90-х годов. Будучи, приезжая сюда в отпуск, я еще тогда с ним познакомился, когда с Томска сюда ездил к родителям. А вот с 98-9 года мы вместе работаем, в общем-то, и до сих пор. Ve orada nasıl надежный, очень надежный. Это друг, это когда ты знаешь, за тобой такой надежный человек, тыл, когда мы... Ağa gerçekten de siz olmayan vakitte de o çok güzel men gelen vakitte siz yok ediniz. Öyle bir vakit ayrıylar, öyle şey ettiler ki insana önem verirler. Yani insana saygı gösterirler. Hem kendisi. Ben orada dedim ki ya bu insanlarda gerçekten her şeyden evvel insanlık var. Ben orada onu gördüm ağam. Sizin şirkette. Это принцип, я сам такой, и принцип везде в нашем предприятии такой внедряю. Это основ нашего предприятия, потому что многие предприниматели приходят, ищут работу. Все ведь ищут работу, дай работу. А тут работы больше так много, что порой отказываешься от работы. А почему, спрашиваешь, что же к вам идут так? Идут, потому что ты, если с заказчиками хорошо работаешь, выполняешь, слово держишь, профессионализм твой. Вот сегодня выступила тоже
спасибо ей. Она вот, да, она тоже порекомендует кому-то, скажешь, Энвер-ага. И столько заказов, что не успеваешь делать. Поэтому, когда ты вот с таким, правильно вы говорите, с душой относишься ко всему, тогда и у тебя и все будет. Ağa, bakınız bir söz vardı, demiştik gene diyeceğim. Собой управлять, özünü yönetmek için akıl gerek. Ama toplum, halkını yönetmek için yürek gerek dedi. Anladınız mı? İşte o yürek olmasa onlar sizi sevmez. Mümkün mü ben buradan sizin firmanız için bir iki ağız söz söyleyeyim? Sevgili dostlar. Это işte, реклама yok öyle değil, onu değil. Sevgili dostlar, kim bu şirkette çalışsa ben onu aytmak isteyeyim. Enver ağamızın ve başlıklarınızın işi kolay değil. Çünkü çok mesuliyet var. Her insan oradan ailesini baka. Bu insan her birinin ailesini de düşünmek şartıyla sizlerle çalışa. Ben de rica ettim ki ve siz bu şirkette çalışan başka şirketlerde şirket sahibine saygı olsun, helallık, chestnut, порядочность dedi ya biraz evvel. İşte personel taraftan da öyle olması. O zaman her şey güzel olur. Size muvaffakiyetler, kolaylar gelsin. Şimdi geleyik Kırım'daki faaliyetlere. Ne dersiniz? Bundan da gayrı Enver ağa, siz Kırım Cumhuriyeti başı yanındaki Kırım Tatar Halkı Şurasının azası olasınız ve bu hafta bu faaliyetiniz hakkında hikaye etiniz. Ne iş yapasınız, nasıl komitette çalışasınız? Şura ne yaptı bugüne kadar? Вообще, как я попал в Шура, это мы ведь... Сейчас я до этого еще скажу, каким образом это произошло. Как раз перепутье, вот это наша мечеть не начала строиться. Здесь 15-й год, турецкий самолет, турки уехали, понятное дело. Все в отчаянии, думают, стройка будет, не будет. Ну, тогда мы сели с Эдуардом, поразмыслили, ну, почему бы нам не взяться. До того, как прийти к уважаемому муфти Эфенди, я проехался в Москве, посмотрел мечеть, Казань посмотрел мечеть, многие мечети посмотрел, поговорил с теми, кто строил, поговорил. Потом уже приехал, я к муфтию пришел и сказал: муфти Эфенди, если поручите, я справлюсь. Возьмемся. Да, я сказал, я справлюсь. Потом мы уже, встреча была с Сергеем Валерьевичем. Ну, когда человек ответственно говорит и чувствует, что это может сделать, это был очень ответственный шаг, очень ответственный, потому что объект непростой, это духовный объект, такой, знаете, это не завод построить, мечеть. Поэтому сегодня она еще строится, пока еще итоги, я не говорю об итогах, а о том, как я вошел, с каким сердцем вошел я в это проект. O birinci mi cami kuruşumuz? Cami birinci kere. Ama güzel, size nasip olduğu da çok güzeldir. Yani bu da bir lütuftur. И, в общем-то, вошли мы, темп набрали, работаем, стараемся. Ну, и, иншаллах, смеце, эту мечеть сдадим, и будет она всех нас радовать, все будем туда ходить. И вот в один из дней муфти Эфенди позвонил, меня пригласил к себе и сделал предложение по поводу участвовать в общественной жизни Крыма, от крымских татар, конечно. Вот. И я таким образом оказался занят общественной деятельностью в Совете. Мне поручили вести бизнес, предпринимательство и внешнеэкономическую деятельность. Поэтому со многими предпринимателями общаюсь, бизнесменами, программы. Да. И организовал несколько поездок. В Турцию мы ездили, экономические форумы провели там. Сейчас готовим форум здесь у нас. Культурные программы там провели, знаете, это уже тут на Милете много раз показывали. Да. Футбольный матч провели Кызылташа, потому что мы тоже являемся непосредственными спонсорами этого футбольного клуба Кызылташ, помогаем ему всегда и стараемся его поднять профессиональный уровень. Поэтому мы, в общем-то, в Турцию ездили. Сейчас есть несколько проектов, тоже хотим их осуществить с выездом тоже за рубеж нашей команды.
Bu işinizden gayrı bir faaliyet ve sizin içinizde nasıl duygular var? Yani faydalı olmak, bu cemaat işinin de uğraşmak. Elbette faydalı olacak o. Если не заниматься общественной работой, если каждый мы спрячемся у себя дома во дворах, что это будет? Я многим ездил по селам первые годы, знаете, ведь татары, вот 16-й год, 17-й год, не очень-то активны были. Поэтому я и говорил, давай, пора выходить с окоп, выходите, что сидеть у себя в огороде, давайте. Начинайте заниматься общественной деятельностью. Поэтому в этом году выборы были, мы тоже много занимались, участвовали, и результат уже лучше дали. Следующие выборы, я не сомневаюсь, мы еще один шаг вперед сделаем. Надо, чтобы мы, знаете как, не обособлялись. Вот, если мы живем все равно в государстве в России, мы живем в Крыму, в республике Крым. Не надо сидеть и обособляться, нам ничего не надо, мы сами с усами. Нет, конечно. Мы в обществе этом живем, поэтому нам надо интегрироваться и участвовать во всех общественно-политических мероприятиях нашего государства и Республики Крым. Поэтому я многих призывал и призываю, и на выборы призывал, и сейчас призываю. Не надо сторониться. Чем больше мы пойдем, чем больше нас изберут, тем лучше для крымско-татарского народа. Поэтому над этим надо еще Neticede работать. vatanımız Kırım'a hepsi Hep beraberlikte güzelleştirmek, gülletmek. Понимаешь, если наши будут в управлении, наши будут депутаты, наши будут в администрациях, министерствах, ну, понятное дело, это легче решать многим вопросы. Это... Elbette. Поэтому надо участвовать. У нас народ очень способный. Молодежь такая способная сейчас, молодежь. Kıyaslasak, siz öz yaşlığınızı hatırlaysınız ve şimdi yaş nesilini koruyorsunuz. Ну, сейчас они более способны, потому что такая сейчас жизнь более быстрая. Мы медленнее жили. Хотя мы много учили, читали, все это, но у них насыщенно. Они за один день делают столько, сколько мы на неделю планировали раньше. А сейчас за один день. Понимаете, темп жизни увеличился, и молодежь сегодня очень развивается быстро. Но это развитие во благо и их, и благо народа, так сказать. Правильно направить. Правильно направить это развитие. Enver Ağa, burada bir şey sormak isteyeyim. Gençlere geldik ya şimdiki. Siz şimdi inşaatçı, iş adamı olarak ona da bir fikir vereyim sevgili dostlar. Biraz evvel dedi ya, üniversitede okuduğum vakitte işte zimleçistva dedi ve orada hem sport dedi, hem medeniyet taraflarda yani sanat dedi, hem işte inşaat yani okuyuş ve 4-5 şey saydı. Bugünkü günde bakınız hem şurada hem inşaatta hem futbolda yani sportta var hem de medeniyet sahasında da yani bu çok güzel. Bunu hayata geçirdiğiniz. Onun için size tebrik ettim. Gerçekten de tebrik ettim. Enver Ağa, şimdi gençlerimiz var. İnşaatı başladı. İnşaatçı oldular. Belki birisi endi diploma aldı. Birisi diploma alacak. Kimersi de diploma aldı, işe varacak ama nasıl başlamakını bilmeyi belki. Bu genç mütehassisler için, spesyalistler için inşaat. Ek ağız sizin bu işinizin sırrını açsanız. Neden başlasın, nasıl olsun? Ну, правильно отмечаете всех. Это есть, называется, знаете как, школа подготовки кадров. Evet. O vakti Совет Hukumet'te her vakit институтын бітірдің, идешь на практику. Практика закончилась, идешь на предприятие. И так тебя готовят. Мастером стал, не проходит и года, тебя прорабом ставят. Не проходит еще года, тебя ставят начальником участка. Человек, желающий, работающий, он развивается, и, в общем-то, и карьерный рост идет у него, и служба, и взрослеет, и ответственность появляется. Все так шло, готовили кадры, называется. Ну, система подготовки кадров, скажем так, при Советском Союзе была, ну, скажем так, грамотно построена, очень грамотно построена. Сегодня это чуть-чуть утратилось, ПТУ у нас не стало, у нас после институтов людей не практикуют, поэтому правильно вы сказали, отдали диплом, все, и дальше иди, сам себе ищи дорогу. Конечно.
очень важно вот на этом этапе молодому поколению, понимаете как, правильно, чтобы профессионалом стать, ты должен все азы пройти. Так, Баркеледы, начальник отырып, я начальник, вот моя папка, все такое не получится. Ты должен пройти все азы, мастером побыть, потоптать грязь на стройке, да. Все это прочувствовать, как эта стройка организована. Дансон, ты, пожалуйста, можешь выше быть, там, производственником быть, в техническом отделе, может быть. Можешь на линии остаться начальником участка, дальше руководить мастерами, субподрядчиками и так далее, далее. Дальше, пожалуйста, у тебя рост еще, следующий рост. И поэтому этим молодым я что хочу сказать, не бойтесь идти на стройку, начинайте с азов, не стесняйтесь работать, скажем, инженерами низшего уровня. Именно оттуда, может быть, даже кто-то попробует и рабочим поработать, прочувствовать это, но тогда он сможет стать специалистом, когда весь этот путь пройдет до руководителя. Тогда когда ты уже весь этот путь прошел, я знаю, чем мастер должен заниматься, чем инженер ПТО, чем проектировщики, начальник участка. Всех знаешь. Поэтому, когда я сам прошел этот путь, мне уже легко управлять, и я не чувствую проблем в этом. Как рыба в воде говорят ведь, так и это. Это тоже творчество своего рода. Тоже творчество своего рода, чтобы управлять коллективом. Не так, как музыкант дирижирует, так у нас тоже можно сказать. Наше дирижерство – это организация строительного производства. Правильная организация. Вот это и есть дирижерство. Bunun devamı olarak bizim de bir levhamız kaldı. Kenide sizni bilgen insanların fikirlerini aldık. Bizim muhabirimiz Elmar Hanım çalıştı. Geliniz şimdi kenide levhamızını seyrettik. Buyurunuz. Enver Ağamın 1. sınıftan başlayıp 10. sınıfgacha okuduk. 10. sınıfını bitirgen soň ketdik Tomsk'e, Tomskiy inžener-stроительный institutuna 76'da başlap 81 yılda bitirip keldik. Ana soň yolumuz Terakane oldu, Enver Ağa kaldı Tomsk'ta, men bardım Özbekistan'a. 91 yılda keldim. Enver Ağam çöp 2000 yıllar yakınına keldi. Kelgenden elbette görüştük. Görüşken soň aytdı da Ekrem bir firma bir organizovat yapayıp dedi. Ana Allah kısmet etti, firmаны organizovat yaptık. Biz bu Kur'an'tanı men balalıktan bilem. Naz bileydim, tam Kırım Tatar Kur'an'ta. Özbekistan'da yaşaganda daima Kırım ile yaşaydılar. O daima bu laflar edi. Men onların evinde çok kalaydım. Çok olaydım. Enver Bey, o da kuruculuk tarafından becerikli, yani şu kuruculuk profesyonel cihetinde yapa ve biz onu koruyoruz. Да, чох сабл, Экрем Акам. Мы с Экремом прошли, можно сказать, всю жизнь Балалыктан. Öyle mi? Да. Güzel şeyler hatırlaysınız ya. Да. Серый Ага, Сагада, сау бол. Серый Ага все наши свадьбы сыграл. И мою свадьбу играл, моих детей играл. Иншалла, Серый Ага, мы внуков свадьбы сыграем. İnşallah. Ekrem Ağa öyle de aytdı bu çekimden evvel. Yani balalığından beri, gençliğinde, studentlik devrinde de Enver Ağa daima böyle atik, ötkür, her vakit bilgiye ıntılgan bir genç edi. Yani beraber okuyun. Çok sağ ol Ekrem Ağam, ama beraber, elbette beraber. Her vakit beraberim. Her vakit beraber aman. Ağa, size bir şey sormak isteyeyim de. Şimdi arada iş vaktinden sonra, bir vaktimiz de az kala, yani bunu tipini çizmek isteyeyim de. Yani siz bugüne kadar, yani Tomsk'tan son, nasıl düşündünüz? Kaysi dereceye gelmek istediniz? Ve bugün geldiniz mi, geçtiniz mi ya daha gelmediniz mi o dereceye? O var mı? Onu aytabilir misiniz? Neredesiniz şimdi? Я думаю, еще итоги жизни рано подводить, поэтому еще хочется
поработать и новые проекты сделать, и увидеть, воспитать внуков, думаю. Чтобы На дать сегодняшний день имеется в виду, Да. siz demek ki razı değilsiniz. Daha ileriyle, daha yukarı. Да, я бы сегодня не подводил итоги, конечно. Хочется еще много что сделать, Yolдамыз много дейсіз. построить, Tamam. да, много для общества полезного сделать, и детей воспитал, теперь внукам дать свои знания, познания, свое воспитание, так сказать, им донести. Хотелось бы это все еще увидеть. Ağam, vatan arzusundaki yolunuza Allah yolunuzda, bütün yollarınızda sevdiklerinizle beraber vatan arzusundaki yolunuza Allah yardımcı olsun, açık eylesin. Daha çok faaliyetler yapınız. Şimdi Sağ olun, biraz sağ olunlar. bunu da düşünerek de boş vakitleri nasıl geçirirsiniz? Yani Nasıl rahatlamak? Boş vakit. yani bu olmay da Olmay, ama boş ahır vakit biraz belki mahsus yapasınız o boş vakitleri ve nasıl geçirmeye çalışasınız? Пока по молодости был, я, конечно, спортом занимался, но сейчас уже нет такой возможности. А так, до 55 лет я всегда играл в футбол, это у меня было. И всю жизнь бегал. Всю жизнь бегал. Таки лыжи спорт чешет. Лыжи, ну, в Томске лыжи, а так, в общем-то, с самого детства бегал. Я сейчас буквально минутку займу. Есть время у нас? Buyurun. И многим хочу сказать. Я в детстве болел много, 4 года болел, и меня мать постоянно возила в санатории. Но ревматизм был ног. И я вот через бег, мы в футбол играли. И, в общем-то, всю жизнь в беге я этот ревматизм вылечил. Да. Geçmiş olsun. Поэтому надо спортом всегда заниматься. Сейчас больше, конечно, меня занимает больше краеведение. У нас как минута времени получается, не минута, часы времени, мы всегда едем по местам Крыма, смотрим и города, музеи. Особенно любим Горный Крым. Практически уже во всех местах побыли, так думаем. Когда начинаешь новое место посещать, думаешь, столько лет здесь прожил, а почему я здесь не был? Там, начиная от Арханкута и заканчивая Керчью, практически все повидали. Hepsi ayrı bir güzeldir ya. Крым очень красивый. Я во многих местах бываю, часто езжу, знаете, но хочу вам сказать, что красивее нашего Крыма. Akkaya'mıza da baksanız ya, Akkaya'mıza ya. Akkaya'm pencereden o yanda Akkaya'mız. Hem de o pek meraklıdır o yerge barsanız, onun bu yer hakkında bir şey bilmek, bir malumat almak. Постоянно я готовлюсь перед поездкой. Сначала, как знаете, либретто прочитать, потом смотришь, так и здесь. Прочитаю, узнаю, и еду туда, и ловлю вот это, одухотворенность чувствуешь. Чувствуешь не просто картинки посмотреть, как красиво, нет. В каждой красоте еще заложено внутреннее содержание, вот его надо прочувствовать. Это сложно, но нужно. Тогда ты чувствуешь вот красоту. Çuvstuyuş krasatu. İçki dünyanız da zengindir ağam. Onu yüzünüze aytayım. İçki dünyanız da zengindir, zengin. İçki dünyanız. Yani bu hepsi gerçekten de mübarek olsun, hayırlı olsun. Ben onu o kadarlık biz olmadık yani. Ama şimdi daha çok tanıdım sizi. Tanıydık ama bu kadar tanımaydım. Gerçekten de. Şimdi ağam, tanışmış. Evet, Allah razı olsun. Sağ olun. Elbette ki bu şeyde sizin aileniz, yengemiz sizin yanınızda her zaman, size her zaman destekçi ola. Eve gelende evde rahatlanasınız. Evde işte sohbet etesiniz. Onlara da buradan sonsuz teşekkürlerimiz olsun. Ağam, şimdi programımızın sonunda böyle bir ne demek istersiniz halkımıza? Aileden mutahassise kadar bir şey demek istersiniz inşallah. Bir ek ağız sözünüzü alsak. Ne demek istersiniz? Ну, всем пожелать добра, конечно. Добра, счастья. Чтобы мы почувствовали, что мы живем, знаете, на своей земле, на своей родине. Не надо ущемленности. Поэтому надо чувствовать хозяином своей земли и к ней бережно относиться. Не просто как таковой природе, к земле как таковой. Нет, земля, я понимание имеется в виду, это Крым, наша общая жизнь, все наши институты, семьи, общество, все это вот наша земля. Поэтому надо выходить
стремиться жить, растить, воспитывать. И, в общем-то, в этом и радость есть, в этом и жизнь, смысл жизни. Çoktan çok teşekkürler. Enver ağa endi daima bu yaş nesilge o kadar bugün tavsiyeniz oldu. Olarga yardımcı olmak, destekçi olmak ne kadar mühim. Yaş nesilge, yaş mutakhasislere. Yani destekçi olmak. Ana babalara çok düşüyor ya. Да, это, конечно, важно. Это самое главное, я думаю, чтобы все родители сегодня, все родители, ну, призывать к тому, чтобы занимались детьми, они все занимаются детьми. Ну, все ведь любят своих детей, все мы занимаемся, кто под ручку водит, кто как. Но стараемся, чтобы наши дети были, в общем-то, и воспитались, и стараемся, чтобы наши дети, внуки и были, скажем, адам oldu в обществе, как говорят, адам olmak gerek, чтобы человеком стали. Это и зенат, и семья, и дом, и все это в комплексе. Все это в комплексе. Конечно, к этому надо стремиться, в этом есть смысл жизни, но только говорить о том, что я хочу быть таким-то, 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 нет. Надо жить, работать, и в этом труде ты сам не заметишь, как ты станешь там, где ты хотел быть. Вот за счет этого я. Enver Ağam çok teşekkürler geldiğiniz için, her şey için. Sonsuz teşekkür ve bizim programın sonuna geldi. Sevgili dostlar, programımızın sonunda diyeceğim, Allah'a emanet olunuz diyeceğim ama gelecek hafta bir rolikimiz çıkacak. Tek Arzum Vatan ile ilgili nasıl biz işte Özbekistanlara, işte Kırım dışına düştük ve nasıl Kırım'ımıza kayıttık. Bunun hakkında bir rolikimiz çıkacak. İnşallah seyredersiniz. O ekranlarımızda aylanacak ve güzel bir taassuratlar kaldırır diye düşünüyoruz. Allah'a emanet olunuz, sağ olunuz, var olunuz diyeyim. Çok sağ olunuz. Görüşmek üzere. Sağ olun.